हेलो फ्रेंड्स, व्हीकल डायनेमिक्स चैप्टर 3 टायर मिकेनिक्स। तो टायर मिकेनिक्स व्हीकलनी अंदर जे टायर ए जमीनना रोडना कॉन्टेक्टमां होय छे तो ए टायरनुं वर्तणूक एनुं फंक्शन शुं अने व्हीकल डायनेमिक्सनी अंदर कई रीते इफेक्ट करे ए बधो टोटली स्टडी आपणे टायर मिकेनिक्स आ चेप्टरनी अंदर भणीशुं। तो हवे जोईए आपणो टॉपिक छे टायर कन्स्ट्रक्शन। तो टायरनुं कन्स्ट्रक्शन कई रीते थाय एना फंक्शन शुं ए आपणे खास जोवाना छे। तो अहींया आपणे जोईए मेन बेसिक थ्री फंक्शन्स ऑफ टायर सर्विस। तो फर्स्ट वन इज इट सपोर्ट्स द वर्टिकल लोड वाइल क्वेश्चनिंग अगेन्स्ट रोड शॉक। रोड द्वारा रोड परथी जे आपणने शॉक्स लागे ए दरमियान वर्टिकल सपोर्ट पूरू पाडवानुं काम ए टायर सर्विसनुं छे। एना पछी छे इट डेवलप्स लॉन्गिट्यूडनल फोर्सिस फॉर एक्सिलरेशन एंड ब्रेकिंग। एक्सिलरेशन एंड ब्रेकिंग दरमियान ए शुं करशे तो लॉन्गिट्यूडनल फोर्सिस डेवलप करशे। इट ऑल्सो डेवलप्स लेटरल फोर्सिस फॉर कॉर्नरिंग। ड्यूरिंग कॉर्नरिंग दरमियान ए लेटरल फोर्सिस डेवलप करशे। अब आपने ख्याल है कि આપણે જોઈએ તો टू बेसिक टाइप्स ऑफ टायर कंस्ट्रक्शन ब्रॉडली यूज्ड। मोटे भागे बे प्रकारना टायर कंस्ट्रक्शन यूज थता होय छे। एक छे रेडियल एंड बीजू छे बायस प्लाई टायर। एक छे रेडियल एंड बीजू बायस प्लाई टायर। आ बे प्रकारना टायर मोस्टली दरेक व्हीकलनी अंदर यूज थता होय छे। पहेलाना जमानामां केवुं हतुं के 1960 पहेला अमेरिकन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री बायस प्लाई टायरनो मोस्टली खास स्टैंडर्ड टायर तरीके यूज थतो हतो। परंतु ज्यारे यूरोप कंट्री द्वारा रेडियल टायर ने डेवलप करवामां आव्या त्यारथी अत्यार सुधीमां रेडियल टायरनो उपयोग सरेराश प्रमाणे वधतो जतो होय छे। केटलाक दशकोथी रेडियल टायरे पोतानुं स्थान बायस प्लाई टायरने दूर करी पेसेंजर कार्स होय के बीजा कोईपण प्रकारना व्हीकल एनी अंदर उपयोग थाय छे। मोटे भागे पेसेंजर कारनी अंदर रेडियल टायरनो खास उपयोग थाय छे। रेडियल टायरनो सौथी वधु प्रमाणमां उपयोग पेसेंजर कार्सनी अंदर थाय छे। तो आपणे हवे जोईए अहींया के बायस प्लाई टायर्स। तो बायस प्लाई टायरनुं कन्स्ट्रक्शन केवुं छे, केवी रीते बने, ए केवी रीते एनो मेन्युफेक्चर करवामां आव्युं ए आपणे अहींया जोईए तो फिगर आपणने बताववामां आव्युं छे। Bias belted tires had a brief life as a cross between radial and bias tires। आ एक सेंटेन्स जे छे ए बायस बेल्टेड टायर्सनुं छे। આપણે બે પ્રકારના ટાયરની વાત કરવાની છે, એક રેડિયલ એન્ડ બીજું બાયસ પ્લાય। પણ આ બાયસ બેલ્ટેડ ટાયર છે આ બંને વચ્ચેનું છે। રેડિયલ અને બાયસ ટાયર્સની વચ્ચેના ટ્રાન્ઝિશન પીરિયડનું છે કે જે અત્યારના દિવસોમાં બહુ રેર કેસમાં જોવા મળે છે। તો આપણે અહીંયા વાત કરીએ કે બાયસ પ્લાય टायर। तो बायस प्लाई टायर की बात करिए जे कन्स्ट्रक्टेड विथ नायलॉन बेल्ट। नायलॉनना बेल्टमांथी एने कन्स्ट्रक्ट करवामां आवे छे ऑफ द टायर रनिंग एट 30 to 45 डिग्री एंगल ऑफ ट्रेड सेंटर लाइन। अब आ खास समझवानुं छे कि आनी अंदर 30 થી 45 डिग्री एंगल बताववामां आव्युं छे ट्रेड सेंटर लाइन। अहींया तमे जोशो आ फिगरनी अंदर तो तमने देखाय छे। અને તમે નોર્મલી પણ કોઈ બાઇકનું અથવા કારનું કોઈપણ પ્રકારના ટાયર જોશો તો એની ઉપરની ડિઝાઇન ટ્રેડ ડિઝાઇન ઉપરથી તમને ખબર પડશે એના કન્સ્ટ્રક્શન પરથી કે આ બાયસ પ્લાય ટાયર છે કે રેડિયલ ટાયર છે। તો આ જે આપણને બતાવવામાં આવ્યું છે આ પ્રકારે ક્રોસ એ 30 થી 45 ડિગ્રીના એંગલે ટ્રેડ સેન્ટર લાઇનનું કન્સ્ટ્રક્શન છે। આની અંદર બે અથવા બે કરતાં વધારે પ્રકારના પ્લાય એટલે એક પ્રકારની ઘડી, આપણે નહીં કહેતા પ્લાયવુડનું। तो लाकड़ाना जुदी जुदी स्ट्रीप मतलब लाकड़ाનું लेयर बनावी અને એને ભેગું કરવામાં આવે ને પ્લાયવુડ કહેવામાં આવે। તેવી રીતે પ્લાય એટલે લેયર, જુદા જુદા પ્રકારના લેયર। તો બે અથવા બે કરતાં વધુ પ્રકારના લેયર ભેગા કર્યાના બેડ ટુ બેડ, એક બેડ ટુ બેડ વિથ ધી કોર્ડ્સ એટ હાઈ એંગલ જ કહેવાય 35 થી 40 ડિગ્રી ટુ ધ સર્ક્યુમ્ફર પરિઘ માટે and alternating in direction from ply to ply। તો શું કહેવામાં આવે છે કે બાયસ ટાયરનું કન્સ્ટ્રક્શન એનો કારકેસ
એવી રીતે બનાવવામાં આવ્યો હોય છે કે એની અંદર 2 અથવા એના કરતાં વધુ પ્લાય બેડ ટુ બેડ એક્સટેન્ડ કરી અને કોર્ડ બનાવવામાં આવે છે અને કેટલા એંગલ હોય છે 35 થી 40 ડિગ્રી સુધીના એંગલ હોય છે. હાઈ એંગલના હોવાને લીધે આ ટાયર એક પ્રકારના સોફ્ટ ફોર રાઇડ કમ્ફર્ટ અને પણ લો એંગલ્સ આર બેસ્ટ ફોર ડાયરેક્શન સ્ટેબિલિટી. આ શું કહેવા માંગે છે? એંગલ જેમ વધારો એ તમને સોફ્ટ લાગે રાઇડ કમ્ફર્ટ માટે, પરંતુ જેમ એંગલ ઓછો હોય એમ ડાયરેક્શનલ સ્ટેબિલિટી વધતી જતી હોય છે. Although a bias ply carcass is laterally much stiffer than a radial ply tires. બાયસ પ્લાય ટાયર છે ઘણા વધારે પ્રકારનું સ્ટીફ હોય છે રેડિયલ પ્લાય ટાયર કરતાં ઇન કોર્નરિંગ. બીજું કે બાયસ પ્લાય ટાયર એલાઉ ટુ ટ્રેડ ટુ રોલ અંડર, એ એલાઉ કરે અંડર રોલ અથવા તો પુટિંગ મોર લોડ ઓન ધી આઉટર રિબ્સ. હવે આપણે જોઈએ રેડિયલ ટાયર્સ. તો રેડિયલ ટાયર કઈ રીતે છે એનું કન્સ્ટ્રક્શન ડિફરન્ટ છે આખું બાયસ પ્લાય કરતાં. ત્યાં આપણે જોયું તો પ્લાય ટુ પ્લાય કોડ ડિફરન્ટ હાયર એંગલે હતું 35 થી 40 ડિગ્રી, પણ અહીંયા તમને જે જોવામાં આવે છે એ અહીંયા સ્ટીલના બેલ્ટ્સનો યુઝ કરવામાં આવે છે. રેડિયલ ટાયર ઇઝ કન્સ્ટ્રક્ટેડ વિથ સ્ટીલ બેલ્ટ્સ રનિંગ એટ અ 90 ડિગ્રી એંગલ ઓફ ટ્રેડ સેન્ટર લાઇનની 90 ડિગ્રી એંગલ હોય. હવે આપણે ખાસ પ્રકારે જોયું છે અહીંયા પેરેલલ પ્લાયસ હોય છે રેડિયલ ટાયરની અંદર. પેરેલલ આપણે ડિઝાઇન જોઈશું, અહીંયા જોઈએ છે એક પ્રકારની પેરેલલ જ છે એકબીજાથી. તો આ પ્રકારનું જે ટાયર હોય એ રેડિયલ ટાયર હોય છે. એની ઇનસાઇડ કેરકેસની અંદર કેવું કન્સ્ટ્રક્શન છે આપણે જોઈએ, પણ તમને બહારથી જોઈને ખબર પડી જાય કે આ રેડિયલ ટાયર છે. અને એ જે પેરેલલ પ્લાયસ હોય છે એ રબરાઇઝ ફેબ્રિક રેઇનફોર્સ્ડ બાય કોટ્સ ઓફ નાયલોન, રેયોન, પોલિએસ્ટર અથવા ફાઇબર ગ્લાસ. આ પ્લાયસને રિફર કરીએ આપણે કેરકેસ તરીકે. આપણે જે વાત કરી કે એનું અંદરનું કન્સ્ટ્રક્શન કેરકેસ કેવું હોય છે એ આપણે જોઈએ તો ધીસ ટાઈપ ઓફ કન્સ્ટ્રક્શન મેક્સ ફોર એન એક્સ્ટ્રીમલી ફ્લેક્સિબલ સાઇડ વોલ. આ જે સાઇડ વોલ છે આવું કન્સ્ટ્રક્શન હોય આ પ્રકારનું થયેલું, તો એની અંદર સાઇડ વોલ હોય છે મોર ફ્લેક્સિબલ હોય. અહીંયા આપણને બતાવવામાં આવે છે કે એ બેલ્ટ, આ જે બેલ્ટ યુઝ કર્યા છે બરાબર. તો આ બેલ્ટ એન્ડ આ બેડ બતાવ્યો છે. બેડ અહીંયા જે બતાવવામાં આવ્યું છે બેડ છે. એના બાજુમાં જે છે ઇનર લાઇનર બતાવવામાં આવ્યું છે. બેડ એન્ડ ઇનર લાઇનર બતાવવામાં આવ્યું છે. તો આપણે જોઈએ છે કે એપેક્સ સ્ટ્રીપ, તો અહીંયા આપણે જોઈએ કે એની સાઇડ વોલ કેવી છે ફ્લેક્સિબલ છે એન્ડ ડાયરેક્શનલ સ્ટેબિલિટી ઇઝ સપ્લાઈડ બાય અ સ્ટીફ બેલ્ટ. ડાયરેક્શનલ સ્ટેબિલિટી હવે આપણે વાત કરીએ રેડિયલ ટાયર્સની અંદર. તો એની અંદર આપણે જોઈએ કે ડાયરેક્શનલ સ્ટેબિલિટી સપ્લાય કઈ રીતે કરવાનું? બાય સ્ટીફ બેલ્ટ ઓફ ફેબ્રિક અથવા સ્ટીલના વાયર. આપણે જે પહેલાં જ વાત કરી કે સ્ટીલ બેલ્ટ્સ યુઝ થાય છે અહીંયા, તો એ સ્ટીલ બેલ્ટ ઓફ ફેબ્રિકનો જે સ્ટીલ બેલ્ટ યુઝ કરવામાં આવે છે અહીંયા ફિગરની અંદર આપણે વાત કરી હમણાં જ, એના અથવા સ્ટીલ વાયર યુઝ કરવામાં આવે છે. એના લીધે શું થશે? સ્ટીલ વાયર ધેટ રન અરાઉન્ડ ધી સર્કમ્ફરન્સ ઓફ ધી ટાયરના આઉટર પરિઘ, બહારના પરિઘ ઉપરથી એ સ્ટીલ વાયર વાઉન્ડ કરેલા હશે બિટવીન ધ કેરકેસ એન્ડ ટ્રેડ. આ જે ટ્રેડ છે એ અને આ કેરકેસ, આની વચ્ચે જે આપણને બતાવવામાં આવ્યું છે એ એની વચ્ચે સ્ટીલ વાયર અથવા ફેબ્રિકનો ઉપયોગ કરેલો હશે. ધ કોર્ડ એંગલ ઇન ધી બેલ્ટ ઇઝ નોર્મલી વિથિન અબાઉટ 20 ડિગ્રી ઓફ ટ્રેડ. અહીંયા આપણને બતાવ્યું કે કોર્ડ એંગલ કેટલો છે? વિધિન 20 ડિગ્રી. ઇન કોર્નરિંગ ધ બેલ્ટ્સ હેલ્પ ટુ સ્ટેબલાઇઝ ધ ટ્રેડ. કોર્નરિંગ દરમિયાન એ શું કરશે? બેલ્ટ સ્ટેબલાઇઝ ધ ટ્રેડ, કીપિંગ ઇટ ફ્લેટ ઓન ધી રોડ
ડિસ્પાઇટ લેટરલ ડિફ્લેક્શન ઓફ ધી ટાયર. લેટરલ ડિફ્લેક્શન થાય ટાયરનું, એ દરમિયાન એ શું કરશે? ફ્લેટ, કીપિંગ ઇટ ફ્લેટ રાખશે. મોસ્ટ રેડિયલ પેસેન્જર કાર્સ ટાયર્સ હેવ અ 2-ply ફેબ્રિક સાઇડ વોલ. ઘણા બધા મોટા ભાગે રેડિયલ પેસેન્જર કાર ટાયર હોય છે એના સાઇડ વોલ કેવા પ્રકારની હોય છે? તો 2-ply ફેબ્રિક સાઇડ વોલ હોય છે. એન્ડ આઈધર 1 or 2 સ્ટીલ બેલ્ટ્સ. સ્ટીલ બેલ્ટ જે યુઝ થાય છે આઈધર 1 અથવા 2 હોય છે, અથવા 2 to 6 ફેબ્રિક બેલ્ટ. જો સ્ટીલ બેલ્ટ યુઝ થયા હોય તો 1 અથવા 2 હોય છે, અને ફેબ્રિક બેલ્ટ યુઝ થયા હોય તો 2 થી 6 પ્રકાર હોય છે. તો આપણે અહીંયા જોઈએ કમ્પેરિઝન. તો બેનિફિટ્સ ઓફ ચૂઝિંગ એ રેડિયલ ટ્રેલર ટાયર. રેડિયલ ટાયર આપણે ચૂઝ કર્યું તો એનું બેનિફિટ શું થાય? તો ઇટ રન્સ કુલર, સ્ટીલ બેલ્ટેડ રિઝલ્ટ ઇન ટફર ઓવરઓલ કન્સ્ટ્રક્શન. સ્ટીલ બેલ્ટેડ હોય છે એના લીધે રિઝલ્ટ ઇન ટફર ઓવરઓલ કન્સ્ટ્રક્શન. એના પછી છે લોંગર ટ્રેડ લાઈફ, પછી છે વાઇડર ફૂટપ્રિન્ટ. તો ટ્રેડ લાઈફ એની લાંબા સમયની છે અને ફૂટપ્રિન્ટ એની વાઇડર એટલે કે પહોળા ભાગે છે. બેનિફિટ ઓફ ચૂઝિંગ અ બાયસ પ્લાય ટ્રેલર ટાયર. બાયસ પ્લાય ટ્રેલર ટાયર તમે ચૂઝ કર્યું તેની અંદર શું હશે? તો ક્રોસ હેચ પ્રકારનું કન્સ્ટ્રક્શન છે એનું. એ શું કરશે કે ક્રોસ, આપણે જોયું હતું કે ક્રોસ એંગલના પ્રકારની આ રીતની પેટર્ન હતી 35 થી 40 ડિગ્રીએ. તો 35 થી 40 ડિગ્રી ક્રોસ એજ પ્રકારનું કન્સ્ટ્રક્શન હતું. એના લીધે શું કરશે? સ્ટ્રોંગર એન્ડ ટફર સાઇડ વોલ. ડ્યુ ટુ ધ ડિઝાઇન ઓફ ધ ટાયર કન્સ્ટ્રક્શન. ટાયર કન્સ્ટ્રક્શનના ડિઝાઇનને કારણે બાયસ પ્લાય વોન્ટ ટુ રોલ સ્ટ્રેટ એઝ ધ ટ્રેલર ઇટ સેલ્ફ ઓફન. એ રોલ સ્ટ્રેટ ડાયરેક્શનની અંદર બાયસ પ્લાય પોતાની જાતે રોલ થશે. અને જનરલી લેસ એક્સપેન્સિવ. સામાન્ય રીતે રેડિયલના પ્રમાણે લેસ એક્સપેન્સિવ છે. તો આગળના ટોપિક આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર જોઈશું. થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ.